وہ ہم اس وقت بھی خان صاحب سے کہہ رہے تھے خان صاحب یہ جو آپ نے گندے انڈے اکٹھے کیے ہیں ان سے بچو. انہوں نے کل نواز شریف کو ڈنگا تھا, انہوں نے کل یہ زرداری کے ساتھ تھے, پھر یہ مشرف کے ساتھ تھے, آج یہ آپ کے ساتھ لالچ میں آ گئے ہیں. وہ پولیس والے بھائی جو ہے ایجنسیوں والے وہ بھی ہم میں سے ہیں, ابھی میری بات ہو رہی تھی ان سے, وہ بھی بیچارے تنگ ہیں, وہ بھی مجبور ہیں, ان کے گھروں کے اندر بجلی کا بل آتا ہے. اگر یہ کام نہ ہوئی تو ہم اسلام آباد میں ان کے گرے بان میں جا کے ہاتھ ڈالیں گے. یہ ہم جو ملک کی معاشیت بہتر کر دیں گے, ہم ملک کا جو ہے نظام ٹھیک کر دیں گے, لیکن سب سے زیادہ پٹھا جو بٹھایا ہے وہ ان 14 جماعتوں نے بٹھایا ہے کہ جو بڑے بڑے جاگیردار جن کو فری بجلی مل رہی ہے, یہ جو بیوروکریٹس ہیں, یہ جو بڑے بڑے وابطہ کے افیسر ہیں, یہ جو بڑے بڑے اور ہمارے جو لوگ ہیں, ان کی بجلی فری ختم کریں, ان کے فری تیل ختم کریں, ان کے للے تللے ختم کریں اور ہمیں ریلیف دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کرنے آئے آپ یہاں؟ جی ڈاکٹر راشد فاروق میرا نام ہے, ننکانہ سے NA 112 میں امیدوار ہوں اور وہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور یہاں آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ اور مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہاں جماعت اسلامی کے تحت جو دھرنا ہو رہا ہے اس کے اندر شرکت کے لیے آئے ہیں. ایکچوئل ہم کو خوشی سے 3 دن کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں, مجبور ہو کے, تنگ ہو کے یہاں ہم آئے ہیں. بجلی کا ریٹ ہے وہ آئے دن بڑھ رہا ہے اور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یقین جانے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. اور اسی طرح تیل ہے وہ ہر 15 دن کے بعد بڑھا دیا جا رہا ہے, ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ بڑھا دیا جا رہا ہے. اور ہم تنگ ہو کے آج یہاں دھرنا کے اندر جو شریک ہوئے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اگر تمہارے دلوں کے اندر دل موجود ہے, تمہارے سینے کے اندر دل موجود ہے تو کچھ خدا کا خوف کرو. اور یہ جو ہزاروں کی تعداد کے اندر مظلوم لوگ, جس کے اندر کسان ہیں, مزدور ہیں, طلبہ ہیں اور دوسرے لوگ بیچارے آئے ہوئے ہیں, وہ تم سے پکار رہے ہیں, رو رہے ہیں, ان کی التجا سنو. تاکہ تم نے مرنا نہیں ہے, کل کو اللہ کے ہاں جانا نہیں ہے, تمہارے قبر کے اندر تم نے جانا ہے. یہ جو اتنی بڑی لمبی چوڑی جاگیریں بنا کے نواز شریف آیا, اس نے اپنی جاگیریں بنائی, محلات بنائے, آج لندن کے اندر بیٹھا ہے. اس کے بعد زرداری صاحب آئے, انہوں نے لوٹ اور مار کی انتہا کر دی. یہاں جو بھی حکومت آتی ہے, اور اسی طرح PTI کا دور آیا, لوگوں نے کہا تھا شاید تبدیلی آئے گی اور اس تبدیلی کے اندر ہم جو سکھ کا سانس لیں گے اور بڑا ہمیں امن اور سکون آ جائے گا. لیکن خان صاحب نے بھی جو ٹیم اکٹھی کی, سارے گندے انڈے اکٹھے کر لیے. آج جو استحکام پارٹی بنا رہا ہے, کوئی فلاں پارٹی کی طرف بھاگا جا رہا ہے, کوئی فلاں پارٹی کی طرف بھاگا جا رہا ہے. وہ ہم اس وقت بھی خان صاحب سے کہہ رہے تھے خان صاحب یہ جو آپ نے گندے انڈے اکٹھے کیے ہیں ان سے بچو. انہوں نے کل نواز شریف کو ڈنگا تھا, انہوں نے کل یہ زرداری کے ساتھ تھے, پھر یہ مشرف کے ساتھ تھے, آج یہ آپ کے ساتھ لالچ میں آ گئے ہیں اور جب ان کا لالچ پورا ہو جائے گا چلے جائیں گے. وہی بات ہوئی, آج خان صاحب اکیلے ہیں, سارے بھاگ گئے ہیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں, اپنے عوام سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں, اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں, خدا را آپ نے یہ سب پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے, نون لیگ کو دیکھ لیا, آپ نے PTI کو دیکھ لیا, PP کو دیکھ لیا, اور اب یہ سب سے بڑے یہ 13 جماعتوں کا اتحاد جو کہتے تھے ہمارے پاس بہت بڑی یہ ٹیم ہے, ہمارے پاس بہت بڑی جو ہے ٹیم ہے, یہ ہم جو ملک کی معاشیت بہتر کر دیں گے, ہم ملک کا جو ہے نظام ٹھیک کر دیں گے, لیکن سب سے زیادہ پٹھا جو بٹھایا ہے وہ ان 14 جماعتوں نے بٹھایا ہے. سڑکوں کے اوپر ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آج آپ سڑکوں کے اوپر ہیں, اس سے پہلے PTI کے لوگ سڑکوں پر تھے, مارے کھائی, جیلوں میں ہیں ابھی تک, تو کیا جماعت اسلامی ہو جائے گی کامیاب یہ جلسے سے مہنگائی کم کرنے میں؟ جی بالکل ہوگی انشاءاللہ. ہمارا پہلا مرحلہ تھا, ہم نے 2 ستمبر کو پورے ملک کے اندر ہڑتال کی کال کی تھی اور ہم اپنی پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا, پورا پاکستان بند ہوا اور پرامن طور پہ ہم نے, آج ہم مال روڈ کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور ایک پتا بھی آپ کو
यहाँ टूटा हुआ इंशाल्लाह नजर नहीं आएगा। इसी तरह 2 सितंबर को हमारी हड़ताल हुई, हमने किसी को कोई तंग नहीं किया, पुरअमन तौर पे हम उस दिन भी आए थे, आज भी आएंगे। और ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है एहतजाज करना, अपनी आवाज को बुलंद करना। और इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला मरहला आएगा, हमारे अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब जो हमें कॉल देंगे, हम इंशाल्लाह इससे अगले मरहले के लिए। पुलिस यहाँ पर मौजूद है सर, अगर उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया तो क्या फिर भी यहाँ पे बैठे रहेंगे? जी इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होगी। वो पुलिस वाले भाई जो है, एजेंसियों वाले, वो भी हम में से हैं। अभी मेरी बात हो रही थी उनसे, वो भी बेचारे तंग हैं, वो भी मजबूर हैं, उनके घरों के अंदर बिजली का बिल आता है, वो भी अपने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के अंदर तेल डलवाते हैं जो 325 रुपया लीटर हो गया है, वो भी तंग है, वो भी चाह रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, आप जो न्यूज़ चैनल वाले भाई हैं हमारे यहाँ, आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वो भी हमारे अंदर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वो जरा अपने आप को शो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर आए हुए हैं पुलिस वाले भी। अच्छा सर, अभी इन्होंने कहा है, हमारे जो नए जो निगरान वजीर आला है, उन्होंने कहा है कि आप वो जो टैक्सेस दे रहे थे, जो पेट्रोल मुफ्त था, जो बिजली मुफ्त थी अफसरान को, वो चलती रहेगी, बंद नहीं होगी हमारी। तो क्या हम लोग सारी जिंदगी उनको खिलाते ही रहेंगे? हमारा अपना कोई घर नहीं है, हमारा अपना कोई मुल्क नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के लिए, यानी हमारे ऊपर जो है जुल्म का ये पहाड़ तोड़ रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं। जो फ्री में पेट्रोल मिलता है, फ्री में बिजली मिलती है, उनको कोई नहीं पूछता है। और IMF वालों के भी हम सदके जाएं, उनकी भी जब शरायत आती हैं, वो हमारे माड़ों के लिए आती हैं, हमारे कमजोरों के लिए आती हैं। जी तेल बढ़ा दो, जी गैस बढ़ा दो, जी बिजली बढ़ा दो। और तुम ये क्यों नहीं IMF वालों मुतालबा करते कि जो बड़े बड़े जागीरदार जिनको फ्री बिजली मिल रही है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े वापता के ऑफिसर हैं, ये जो बड़े बड़े और हमारे जो लोग हैं, उनकी बिजली फ्री खत्म करें, उनके फ्री तेल खत्म करें, उनके लल्ले तलल्ले खत्म करें और हमें रिलीफ दें। ये उल्टी गंगा जो है वो बह रही है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। यहाँ क्या करने आए हैं? हम जो महंगाई है, जो पेट्रोल में इजाफा है, बिजली के बिलों में इजाफा है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए हैं कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। अगर ना देगा तो इंशाल्लाह ताला हम इस्लामाबाद में भी जाएंगे। और आप लोगों के धरना देने से आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह ताला अगर ये कम ना हुई तो हम इस्लामाबाद में इनके गिरेबान में जाके हाथ डालेंगे। इस्लामाबाद जाके क्या करेंगे? उधर जाके धरना देंगे असेंबली हाल के वजीर आज़म के सामने। धरना तो पहले भी बहुत दिए जा चुके हैं, ये कौन सा धरना है कि जो हुकूमत मान जाएगी आपको लगता है? ये इस्लामी निज़ाम के लिए धरना है। इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है, जब हम अगर उसके पीछे चलेंगे कि 100% हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमारा निज़ाम ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अंकल जी क्यों जमा हुए हैं यहाँ पर? ये जमा इसलिए हुआ है कि हमारे मुल्क के जो हालात जा रहे हैं, आवाम पिस रही है इस महंगाई में और इस महंगाई के समंदर में बह रही है, उन हालात को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के आगे एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो पेट्रोल और ये खाने पीने की जो अशिया है, हमारी रोज़मर्रा के खुर्दोनोश है, उनके अंदर इतना इजाफा कर दिया गया है तो गरीब आवाम जो है वो बिल्कुल पिसे हुए हैं। तो आपको लगता है कि पहले जो धरने हुए हैं, बहुत सारी पार्टीज धरने करती रही है, उनको भी मार दाड़ करके अंदर फेंक दिया गया, अभी तक अंदर बैठे हुए वो, तो क्या जो जमात इस्लामी है वो कामयाब हो जाएगी कि ये धरना कामयाब होगी? इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। अभी आपके कारकुन को जो है वो पकड़ के ले गए थे, जो बलोच साहब हैं, तो उनको पकड़ के ले गए। अगर यहाँ पकड़ धकड़ शुरू हो गई तो क्या फिर भी लोग बैठे रहेंगे? इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। अपनी क़यादत जो हमारी रहनुमा लीडर है, उनके कहने तक अगर हमें बैठना पड़ा यहाँ पर, हम बैठे रहेंगे जब तक वो हमें इजाजत ना दें। बहुत शुक्रिया।